जिसका आप संगतां ने पाठ सरवण किया है। बिलावल राग के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी का बख्शिश किया होया ये शब्द धन गुरु जी रहमत करते ने। मिरत हसै सिर उपरे, मौत जिहड़ी वो मनुख के सिर के उत्ते हस रही है। पशुआ नहीं बूझे ते पशु बुद्धि होने करके सानू इस गल की समझ नहीं आती। धन गुरु नानक देव जी की पावन पवित्र गुरबाणी जपजी साहिब का आपां हर रोज़ पाठ सरवण करते हाँ। गुरबाणी के अंदर शब्द आउंदा है, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर, गावै को जापै दिसै दूर। ये जिहड़ियां दूरियां ने ना, ये चार प्रकार दियां मन्नियां गईयां हन, जिन्हां विचों दो प्रकार दियां दूरियां ने जिहड़ियां उस प्रभु परमात्मा ते नहीं टोकदियां, ते जिहड़ियां दो दूरियां ने वो टोकदियां ने। आपां पहलू समझना भी ये चार दूरियां हैं किहड़ियां। गावै को जापै दिसै दूर, एक दूरी है समय की दूरी मनी गई है। जिवें असी कह दिए कि इस बच्चे नूं 5 साल हो गए ने जन्म लैनूं, ये समय की दूरी है जो 5 साल पिछे गई चली है। इनू समय की दूरी मनिया गया है। जो पिछे रह गया है समय करके दूर हो गया है। तो दूजी जिहड़ी दूरी है वो वेखण की दूरी है। जिवें असी होर चीज़ां वेखदे हां जिन्हां नूं निगाह दे नाल वेखिया जांदा है, ते सानू अपने शरीर तो दूर दिसदियां ने। ये दो दूरियां ने जिहड़ियां ये परमात्मा ते नहीं टुकदियां, क्योंकि वो समय करके भी वर्तमान दे विच है ते साडे शरीर तो दूर है ही नहीं, साडे शरीर दे अंदर है। साडा शरीर जिहड़ा उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा घर है, मंदिर है। हर जियो हर मंदिर साजिया, हरि अकाल पुरख वाहिगुरू ने ना ये साडा शरीर है जिहड़ा इसनूं अपना घर अपना मंदिर बनाया है। ते कोई भी अपने शरीर के अंदर उस प्रभु परमात्मा की खोज कर लैंदा है। ये दो दूरियां ने, ये परमात्मा ते नहीं टुकदियां, साडे संसारियां दे लई ये दो दूरियां हन। मैं एक बारी फिर दस्सण दा यतन करांगा ताकि अलंकार दे विच दसी गई गल दी जे समझ आ जाए तो फिर पूर्ण शब्द की जिहड़ी समझ है वो आ जाती है। ते धन गुरबाणी अपने शब्दों की आप व्याख्या करती है, असी नहीं करते। गुरबाणी आप सानू प्रेरती है, आप सोझी देती है। 4 प्रकार दियां दूरियां ने जिहड़ियां वो मनियां गईयां ने। 2 दूरियां ने जिहड़ियां वो परमात्मा ते टोकदियां ने, 2 नहीं टोकदियां। जिहड़ियां नहीं टोकदियां उन्हां दा जिक्र मैं करदा हाँ। एक दूरी है समय की, जो समय करके असी दूर हो जाने। जिवें अज तो पिछे बीते हुए समय की कोई गल है तो ये दूरी बन गई है, बई इतने साल हो गए ने इस काम होए नूं। ये सालां करके समय करके दूरी है। जिहड़ी समय की दूरी है उन्होंने घंटियां मिनटां महीनों दे विच गिनिया जाता है। तो जिहड़ी दृष्टि करके दूरी है इनू मीटर किलोमीटर मीलां इस तरह मनिया जाता है। जो अपने शरीर तो वेखण दे नाल दूर दिसदा है वो जिहड़ी दूरी है वो दृष्टि की दूरी है, निगाह की दूरी है। जो धरती ते असी एक दूजे तो दूर हाँ। अगे जो 2 दूरियां ने ना वो परमात्मा ते नहीं टुकदियां। एक तो दूरी है समझ दी, एक जिहड़ी दूरी है वो दूरी है समझ दी। इनू इस तरह समझ लो, किसी गुरमुख प्यारे दे हथ दे विच कोई किताब पकड़ी हुई है पर उन्होंने पढ़नी नहीं आती भी इहदे विच की लिखिया, उन्होंने समझ नहीं सकता। ये हुण समझ की दूरी बन गई। किताब तो हथ दे विच पकड़ी है पर समझ कोई नहीं, तो फिर ये इहदे लई ये दूरी बन गई है। ये समझ की दूरी है। वो परमात्मा है साडे अंदर
पर सानू उसकी समझ नहीं, इस करके उस परमात्मा की साडे तो दूरी बन गई है। तो दूसरी दूरी है जिहड़ी वो चेते की दूरी मनी गई है। साडी जेब दे विच पर्ची है, घरदियां ने लिख के दिती है भी तुसीं जदों मंडियों वापस मुड़ोगे ना आप दा दूजा कारोबार करके, तो ये समान रसोई वास्ते तुसीं लैके आउणा, पर चेता ही नहीं आया, ये दूरी बन गई, असीं लैके ही नहीं आए। ये चेते की दूरी है, ये भी परमात्मा ते टुकदी। जदों सानू चेते नहीं आउंदा ते फिर वो परमात्मा तो साडी दूरी बन गई है। मैं एक बारी फिर दसांगा, दो दूरियां ने जिहड़ियां वो परमात्मा ते टुकदियां ने। एक समझ दी दूरी, वो है साडे अंदर प्रभु परमात्मा दा वास है, पर सानू समझ कोई नहीं। समझ ना होण करके उस तो साडी दूरी बन गई। जिदन समझ आ गई, असी अपने अंदरों उसनूं खोजण दा यतन कीता ते उस वक्त सानू ये दूरी जिहड़ी ये महसूस नहीं होएगी। साडे अंदर उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, नेड़ता ही जिहड़ी वो दिसेगी। ते दूजी दूरी है चेते की, जदों सानू सवास दे नाल चेते आउंदा रहे, चलो कोई गल नहीं, समझ नहीं हैगी तां पर हर सवास दे नाल सानू चेते आउंदा रहे, याद आउंदा रहे, तो फिर भी ये दूरी है जिहड़ी ये दूर हो जाती है। हुण दास ने जिथे गल लैके आउणी सी, मिरत हसे सिर ऊपरे, ये हुण गुरु महाराज जी सानू चेता करा रहे हैं। असीं ये भी भुल गए हैं ना भी मरना भी है, ये चेते की दूरी बन गई है। मरना जदों असीं भुल गए हाँ, सानू मरण का चेता ही नहीं, तो ये चेते करके मौत तो असी दूर हो गए हाँ। मिरत हसे सिर ऊपरे, इस दे लई धन गुरु महाराज जी ने एक होर भी गुरबाणी दे अंदर शब्द उचारण किया। शब्द तो बड़े उचारण किए हैं, पर इस वक्त मेरे ध्यान दे विच ये शब्द आया है। गुरु महाराज जी रहमत करते ने, अमल गलोला पूड़ का दिता देवनहार। ये चेते की दूरी है ना जिहड़ी जदों मनुख नशे विच हुंदा उदों भी बन जाती है। अमल कहंदे ने फीम नूं, गलोला कहंदे ने जिहड़े भी फीम खांदे ने ना, वो पहलू उन्होंने अपनियां उंगलों के विच ना गोल मोल कर देंदे ने, इनू गलोला कहंदे ने। गोला अमल गलोला, उस परमात्मा ने ना सानू एक फीम का गोला दिता है, ते उस फीम के गोले का नाम की कूड़ का, झूठ का। अमल गलोला कूड़ का दिता देवनहार, मती मरण विसारिया खुशी कीती दिन चार। जिमें कोई अमली है उसनूं नशा दिता जाए, तो नशे दे विच आण के ना वो इतना मस्त हो जाता है कि उन्होंने चेता भुल जाता है भी मैं अपने घरे भी जाना है। आ कईयां नूं फड़ के घरे लैके जाना पैंदा जदों रात नूं कोई बात घाट हो जाती, किसी दे प्रोग्राम होवे ना ब्याह शादी का। मैं पहलू बेनती करा, जे कोई इस तरह का हैगा ना तो गुस्सा ना करियो। मैं चौकीदार हाँ, तो चौकीदार ने होका देना हुंदा है, तो जे कोई चौकीदार दे होके दे नाल जाग पिया तो उन्हें दरवाजा खोल लिया, डांग कट के अगे आ गया, कहता हुण तू मार आवाज़ भी जागते रहो। तो फिर दसो इहदे चौकीदार का की कसूर है? फिर आपां चौकीदार रखते ही नहीं, फिर आपां चौकीदार नूं हटा ही दिंदे आ। सो इस तरह मैं चौकीदार हाँ धन गुरु घर का, तो गुरु महाराज जी का चौकीदार होने के नाते होका देना मेरा फर्ज बन गया, मेरा कर्म बन गया। जे कोई इस तरह का हैगा तो गुस्सा नहीं करना। जिहड़े किते प्रोग्राम ते भावें ब्याह शादी का होवे भावें कोई होर होवे ना, कई बारी बात घाट जी हो जाती तो फिर वो घरे जाने भुल जाते हैं, चेते ही नहीं रहिंदा भी घरे भी जाना है। फिर दो जाने फड़ के उन्होंने घरे छड्ड के आउंदे ने। अमल गलोला कूड़ का, उस परमात्मा ने ना सानू एक झूठ का नशा दिता होया है। गुरु महाराज जी ने भीम के नशे के नाल ये दृष्टांत अलंकार है, भाव किसी चीज़ का दृष्टांत देना भी जिमें कोई भीम ज़्यादा खाधी होवे ना तो नशे चो भुल जाता है, भुलक्कड़ हो जाता है। उस तरह असी झूठ के नशे दे विच भुल गए हाँ। अमल गलोला ये भीम का गोला हो गया, तो गुरु महाराज जी ने दृष्टांत के नाल जोड़िया कूड़ का। उस परमात्मा ने सानू झूठ का, इस माया ने सानू एक झूठ का गोला दिता होया नशे का।
ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਮਲ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਮਤੀ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ। ਮਤੀ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ, ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨਾ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਭਾਵ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਤ ਹਸੇ ਸਿਰ ਉਪਰੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਬੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ 'ਚ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਬੜਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਮੂਰਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਵੇਖ ਮੂਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੂਝੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਨਤਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਪਿਆਸ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ? ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਘੁੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੁ ਡੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਡਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਈਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੜੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਜਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੂਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਤਰ ਹੱਸੇ ਸਿਰ ਉਪਰੇ, ਕੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦ ਸਾਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ। ਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ, ਦੋ ਕੰਮ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਸਾਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਏ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਏ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਏ, ਰਸਨਾ ਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਏ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਏ। ਬਾਦ ਸਾਧ ਦੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦ ਸਾਧ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਧ ਤੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਣੀ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਭਾਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਆਖਿਆ। ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੇਖ ਕਸੁੰਬਾ ਰੰਗੋਲਾ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਸੁੰਬਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਭਟਕੀਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਮਕੀਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਭੜਕੀਲਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਚਮਕੀਲਾ ਕਿ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਇਹ ਹੈ ਭਟਕੀਲਾ ਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਬੜਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰੰਗ ਫਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਸੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਮਕੀਲਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਭਟਕੀਲਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਕਸੁੰਬਾ ਰੰਗਲਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਸੁੰਬੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਟਕੀਲਾ ਚਮਕੀਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੈ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣੇ। ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ, ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਕਸੁੰਬਾ ਰੰਗਲਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸੁੰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਾਇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ, ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਕਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ ਬਰਤਨ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 3 ਪਿੱਲਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ 3 ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ।
फिर गुरु महाराज जी ने सच्चे सतगुर ने सानू आख्या दूजा पिलर है जेड़ा वो आख्या नाम जप के वेखी किते कला कीर्ति ना बन के रह जावी। जे कला कीर्ति बन के रह गया ना ते नाम ना जपिया ते फिर भी तेरा जीवन है जेड़ा ये सफला नहीं होना, अधूरा जीवन रह जाएगा। कीर्त कर नाम जप ते तीजा पिलर है जेड़ा गुरसिੱਖੀ दे महल दा ओ है वंड के शक, ताकि तेरे अंदर कल पूरी ना आवे, ये भावना ना आवे भी जो भी है इनू मैं कला ही खा जावां। किरत कर नाम जप ते वंड के शक। सो सच्चे सतगुर ने इत्थे जेड़ी माया की निखेधी की इस तुक दे अंदर कर कर पाप दरब किया। दरब का अर्थ है धन इकट्ठा कर लेना। हुण गुरु जी रहमत करते हैं कि जेड़ा तू बिना दसा नौवां की कमाई तो पाप कर करके धन इकट्ठा किया ना, वरतन कह ताई ते तू धन इकट्ठा इस वास्ते किया भी मैं इसकी वरतों करांगा, इनू अपने जीवन दे विच किते वरतांगा जी। माटी स माटी रली नागा उठ जाई। ते मनुखा शरीर का की पता है कदों चले जाना है, कदों इस दुनिया नू छड़ जाना है। अखीर फिर की होएगा, तेरा शरीर है जेड़ा उन्हें उस धन नू वरतिया तां है नहीं। तेरा शरीर मिट्टी दा सी ते वो मिट्टी दे विच रल गया। ते अखीर जेड़ा नाम तो सखना होने करके ना नांगा उठ जाई। नाम तो सखना होने करके तेरी रूह आत्मा जेड़ी वो सखनी उठ के चली गई है। मैं एक बारी फिर थोड़ा जिहा जतन करा। धन गुरबाणी के अंदर फरमान आउंदा है, पापी कर्म कमांदे करदे हाय हाय, नानक जो मथन मधानियां त्यों मथे धर्म राए। गुरु महाराज जी ने सानू दस्सिया ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਹਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੀ ਏ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਥਨ ਮਧਾਨੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕਦੀ ਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਉ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਭੁਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵਰਤਨ ਕੇ ਤਾਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਟੀ ਚੋਂ ਮਾਟੀ ਰਲੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਨਾਂਗਾ ਉੱਠ ਜਾਈ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਖਣਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਕੀਐ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਤੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। श्रम का अर्थ है मेहनत। जाके किए श्रम करे, जिन्हां दे वास्ते तू बड़ी मेहनत करदा है। ते बैर विरोधी वो तेरे वैरी ते तेरा विरोध करने वाले ने। ये दो प्रकार दे हुंदे ने। एक दे नाल तां साडा वैर पै जांदा है। जदों वैर पै जांदा है ते फिर वो वैर पैण करके ना साडा नुकसान करता है। तो एक हुंदा है वो साडा विरोधता ही करता, साडा विरोधी हुंदा है। संसारिक निगाह दे नाल ये दोनों ही विरोध होणगे, भी वैर भी विरोधी है, विरोध जिहड़ा वैरी वही विरोध करेगा ना। पर गुरबाणी जदों असीं अध्यात्मक तौर पर सोचते हैं ना, उदों फिर वैर विरोधी ये वक्खो वक्खरे दोवें अर्थ बन जाते हैं। हुण इन्हां नूं थोड़ा जिहा मैं नखेड़ के दस्सण दा यतन करांगा। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਦਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਵੈਰ ਵੈਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦਾਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ। ਜਾ ਕੇ ਕੀਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਨੀ ਕੁ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੋਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਜੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਭਜ ਜਾਹੇਗੇ ਕਾਹੇ ਜਨੋ ਕਰੋਦੀ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫਲ ਨੇ ਉਹ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਫਲ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਫਲ ਨੇ ਉਹ ਕਾਣੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਾਹੇ ਜਲੋ ਕ੍ਰੋਧੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਲੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕੀਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਯੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਝਗਰਤ ਪਿਤਾ ਸਾਥ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਦੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ।
ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਕੀਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਭੱਜ ਜਾਏਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸੰਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਜਲੋ ਕਰੋਧੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਹੇ ਜਲੋ ਕਰੋਧੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਰੇਨ ਸੋਈ ਹੋਆ ਜਸ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਸਤਕ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਮ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਕਲਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ, ਅਗਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਸ ਰੇਨ ਸੋਈ ਹੋਵਾ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਖਾਕ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਸੀ, ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, 10 ਇੰਦਰੀ ਨੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਛੁੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਰ। ਦਾਸ ਰੇਨ